सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस अवतरण दिवस के इस महान प्रोग्राम में 2024 दिसंबर 13 दिसंबर 2024। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, परम परम स्वागत है। उसमें आवाज आ रही। परम शांति सभी का स्वागत है के YouTube चैनल पे। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है। आज हमारे साथ बापूजी लाइव है। बापूजी को अवतरण दिवस पे सभी बेहद के अमर परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बापूजी आपसे आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो लाइव आने के लिए के लिए हमारे लिए आज उत्सव का माहौल है। आज हमारे लिए बापूजी क्या वरदान लुटाने वाले हैं, क्या बापूजी हमें समझाने वाले हैं, ये सब आज हम जानने वाले हैं बापूजी से। आज बापूजी बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देंगे और वो संदेश हम बहुत ही योग युक्त अवस्था में होकर सुनिए, ये सभी से मेरा निवेदन रहेगा। तो बापूजी आपका स्वागत है आप ही के चैनल पे, और हमारे लिए बहुत 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 खुशी है कि आप अपने चैनल पे आज आपके जन्मदिन पे, अवतरण दिवस पे आप आ रहे हैं। और हमारे लिए तो ये सारे त्योहार सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो आपका दिल की गहराइयों से सभी बेहद के अमर परिवार के भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद बापूजी। आज आपका क्या विशेष संदेश सभी दिव्य आत्माओं के लिए रहने वाला है, आप हमें सभी को बताइएगा। बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति। बेहद का अमर परिवार बेहद का भाग्यशाली है जो बेहद के अमर परिवार के जो मेंबर है, जो बच्चे हैं, वो बेहद के भाग्यशाली बच्चे हैं। इनका बेहद का अविनाशी भाग्य, इसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता। मैं जो बच्चों का, बेहद के बच्चों का जो भाग्य देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि बच्चे कितने बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे बेहद के विश्व के मालिक बनने वाले हैं, 108 पुरुष और प्रकृति। कुछ बेहद के विश्व के मालिक बनने वाले हैं, 24 पुरुष और 24 प्रकृति। और पहले भी मैंने बताया हुआ है। और 108 पुरुष और प्रकृति मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे। जो नया मल्टीवर्स बनेगा 200 कला का, उसका मालिक बनेंगे। और जो पूरा मल्टीवर्स जो परिवर्तन होने वाला है, उसमें 100 कला की काल अग्नि में जो जीवात्मा जलेगी, वो असहनीय होगा, देखा नहीं जाएगा। असहनीय होगा, देखा नहीं जाएगा। इसलिए ऊपर मैंने नीरू को बोला हुआ है, कुछ फॉर्मूला दी है कि कोई भी पूरे मल्टीवर्स के जीवात्मा को मुक्ति या जीवन मुक्ति होने वाली आत्माओं को, किसी को भी आग में जलने का एहसास न हो, काल अग्नि में जलने का एहसास न हो, ऐसी कोई फॉर्मूला निकालेंगे। नीरू को बोला हुआ है, नीरू कर रही है, रिसर्च करेगी। अभी दिया है थोड़ा, अभी करेगी। ऊपर का सारा काम तो नीरू ही करती है सारा। तो अभी बेहद के बच्चों को खास तो मैं ये समझाने आया हूं कि देखो, बेहद के अविनाशी भाग्य बनाने का माना आत्मा की पावर कमाने का। क्योंकि तुम्हारे साथ तो ऊपर में आत्मा की पावर ही काम में आएगी, और कुछ तो साथ काम में आएगा ही नहीं। तो तुम्हारे अभी जो तुम हद की चीजें दे रहे हो, मतलब जो विश्व कल्याण के लिए, जो ज्ञान दान महादान करने के लिए जो बच्चे दे रहे हैं सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं बच्चे अभी बहुत। तो इन बच्चों का बेहद का अविनाशी भाग्य पावर में मिलेगा। क्या भाग्य? आत्मा की पावर मिलेगा। समझो कि 100% पावर है, मिला गिफ्ट आपको। ये तो गिफ्ट है, बाकी रेगुलर भाग भी इतना ही बनेगा। तो रेगुलर भाग्य प्लस गिफ्ट दोनों मिलके तो डबल हो जाएंगे। तो आत्मा की पावर, समझो कि 100 करोड़ पावर गिफ्ट मिली, तो आत्मा के पास जितनी पावर है इतनी ही पावर उसको
गिफ्ट में मिलेगी 100% पावर, 1 गुनी, 200 है तो 2 गुनी, 300% है तो 3 गुनी, 1000% है तो 10 गुनी। तो ऐसे बच्चे अभी बेहद का अविनाशी भाग्य बना सकते हैं। पावर ऊपर जाएंगे तो बेहद के कला के परम धाम में जितनी पावर तुम्हारे पास ज्यादा होगी, इतना बेहद के बाप के नजदीक ज्यादा होंगे, बेहद के बाप के नजदीक ज्यादा होंगे। और उसकी वैल्यू भी ऊपर में, पावर जिनके पास ज्यादा है उनकी वैल्यू बहुत होती है, ऊपर में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इनके पास इतने कमाया, इन बच्चों ने कमाया। और बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम, वो भी गिफ्ट देगा। अभी तो केवल तुम्हारा, उसने बोला है अभी आप जो गिफ्ट दे रहे हो वो तो दादा की तरफ से है ना, मगर वो तुम्हारा बाप है तो वो भी गिफ्ट देगा तुम्हें, कम से कम 100% तो देगा। आगे ज्यादा भी दे सकता है, ऐसे ही उनकी मर्जी, मगर गिफ्ट मिलेगी। रेगुलर भाग अलग चीज है, ये गिफ्ट है, अभी समय के हिसाब से गिफ्ट है। तो मैंने पहले भी एक इशारा दिया था कि ये 1 नवंबर 2025 तक का कमाई करने का बहुत बड़ा भाग्य है। ज्ञान दान महादान, हमें सारी दुनिया को ज्ञान पहुंचाना है किसी भी तरह। ये 25 तक, 1 नवंबर 25 तक दुनिया को ज्ञान किसी भी तरह पहुंचाना है। तो उसी टाइम पर 100% भी भाग्य, रेगुलर भाग भी बनेगा और रेगुलर गिफ्ट जो दे रहा हूं वो भी 100% मिलेगी। 2025 के बाद, 2 नवंबर 2025 के बाद 1 साल के लिए 50% हो जाएगी। माना 2 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2026 तक 1 साल के लिए 50% हो जाएगी, चाहे गिफ्ट हो या रेगुलर भाग हो, 50% हो जाएगा। फिर उसके आगे 1 साल, 2 नवंबर 2026 से 1 नवंबर 2027, 25% हो जाएगा, रेगुलर भाग और गिफ्ट भी। और 2027, 2 नवंबर 2027 के बाद 0, कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, न रेगुलर भाग्य बनेगा न गिफ्ट मिलेगी, कुछ भी नहीं, भाग्य ही नहीं बनेगा। क्योंकि उस टाइम कोई जरूरत नहीं होगी, ज्ञान दान महादान करना है, इसके लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए अभी जो भी बच्चे ज्ञान दान महादान करने के लिए, जो भी बच्चे अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बना रहे हैं, परम लाइट की प्राप्ति कर रहे हैं, वो बहुत आगे जाएंगे। अंत में कोई बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कोई बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, कोई मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे। तो ये जो भाग्य बनाना है वो जितना चाहो इतना बना सकते हो। फिर अंत में ना कहना कि भी हमें चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया। पहले से एडवांस इसलिए बता रहे हैं, एडवांस में बताने का मतलब है कि जो भी बच्चा अपना भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाना चाहे वो बना सकता है। 100% लेके बनाना है या 50%, फिर आने वाले तो फिर 27 के बाद तो खूब लाइन लग जाएगी, फिर तो मिलेंगे भी नहीं, तब तो लाइव भी नहीं आएंगे, मिले भी नहीं, तब तो खून के आंसू रोएंगे सब। और क्या भारत बचेगा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सब कुछ मैंने बता दिया है, बार बार क्या बताऊं। भारत में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलेगा, ये सब कुछ बता दिया है। इसलिए सभी बच्चों को एक दूसरा डायरेक्शन देता हूं कि सभी बच्चों को बेहद के बाप से डायरेक्ट, బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారంలకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి 13 డిసెంబరు 24 బాపూజీ లైవ్లో బేహద్ పిల్లలను ఉద్దేశించి చెప్పినటువంటి వీడియో తెలుగులో తెలుసుకుందాము.
బాపూజీ ఈరోజు విశేషించి అందరికీ కూడా దివ్య ఆత్మలకి సందేశం ఇచ్చారు. దీనితో పాటు ఇది బాపూజీ యొక్క అవతరణ దినోత్సవంకు అనగా పరం శాంతి దినోత్సవంగా బేహద్ పిల్లలందరం జరుపుకున్నాము. అందుకని బాపూజీ కూడా పిల్లల్ని ఉద్దేశించి వరదానము విశేషతలు చెప్పటానికి మన ముందుకు వచ్చారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బేహద్ అమర పరివారం అందరికీ కూడా శుభ కామనలు. బాపూజీకి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు అని అనంతబాయి సాక్షిబేన్ బాపూజీని ఆహ్వానించి లైవ్లోకి వచ్చి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించారు. ఈ రోజంతా కూడా పిల్లల మనసులో ఉత్సాహం యొక్క వాతావరణమే అందరి యొక్క మనసుల్లో వాయుమండలంలో ఉంది. ఈరోజు అందుకని బాపూజీ కూడా మనకు వరదానాలు నింపటానికి, వరదానాలతోటి మన జోలి నింపటానికి, వరదానాలు ఇవ్వటానికి వచ్చారు అంటున్నారు సాక్షివేణి కూడా. ఇప్పుడు బాపూజీ మనందరికీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి విశేషణమైనటువంటి మాటలు చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకోవాలి బాపూజీ ద్వారా. బాపూజీ యొక్క మహత్వపూర్ణమైన సందేశము మనము చాలా బుద్ధిలో పెట్టుకొని ధారణ చేసి పురుషార్థం చేయాల్సిన యోగయుక్తమైనటువంటి స్థితిని తయారు చేసుకోవటానికి ఇదెంతో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా మా యొక్క నివేదనను తెలుసుకోండి అంటూ సాక్షిబేను చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీకి కూడా స్వాగతం పలికారు. ఛానల్ని చూస్తున్న బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఖుషీగా, ఉత్సాహ ఉల్లాసంగా బాపూజీ యొక్క లైవ్ డైరెక్ట్గా వీడియో చూస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మీ యొక్క జన్మదినము లౌకికంగాని కాదు, అలౌకిక అవతరణ దివోత్సవంగా మేమందరం జరుపుకున్నాం. బాపూజీ మా కొరకు మీరు ఈ భూమి మీదకు అవతరించి మాకు ఇంత గొప్ప జ్ఞానం ఇచ్చారు. హృదయపూర్వకంగా మీకు ధన్యవాదాలు అని చెప్తున్నారు సాక్షివేణి. హృదయపూర్వకంగా బేహద్ అమర పరివారం సోదరి సోదరుల తరపు నుంచి మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఉన్నాము అంటున్నారు అనంతబాయ్. ఈరోజు మీ యొక్క విశేషమైన సందేశము బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా శిరోధారము. మీరు మా అందరికీ కూడా మంచి జ్ఞానమును, దివ్య జ్ఞానమును ఇచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా గొప్ప రహస్యాలు, విశేషతలు చెప్తారనే ఆశిస్తూ ఉన్నాము అంటూ ఉన్నారు సాక్షిబేన్. బాపూజీ అందరినీ ఉద్దేశించి బేహద్ అమర పరివారంకు బేహద్ పరం శాంతి. బేహద్ అమర పరివారము అంటేనే బేహద్కే బేహద్ భాగ్యశాలి ఆత్మలు. బేహద్ అమర పరివారంకు ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో, ఏ పిల్లలైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బేహద్కే బేహద్ భాగ్యశాలి పిల్లలు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మీరు చాలా ధ్యాసగా వినండి. బాపూజీ మనందరినీ ఉద్దేశించి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ అవినాశి భాగ్యము యొక్క వర్ణన చెప్పటము, వర్ణించటం సాధ్యం కాదు. ఏ పిల్లలైతే బేహద్దు పిల్లలుగా భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నారో, అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారో ఆ పిల్లలందరూ కూడా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నారు. చాలా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నారు. కొంతమంది పిల్లలైతే బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా అగుటకు పురుషార్థం చేస్తున్నారు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది అని బాపూజీ సంబోధిస్తూ ఉన్నారు.
108 మంది పురుషులు, 108 మంది ప్రకృతులు, అంటే 108 మాలలోకి వచ్చేవాళ్ళు. బేహద్కే బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలు 24 మంది పురుషులు, మరి 24 మంది ప్రకృతులు. దీని గురించి నేను ముందే చెప్పాను. ఇప్పుడు 108 మంది ప్రకృతి పురుషులు మల్టీవర్స్కు మాలిక్గా అవుతారు అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే కొత్తగా మల్టీవర్స్ తయారు చేస్తామో 200 కళలను నింపి మళ్ళీ అది పడిపోకుండా దానిలో మళ్ళా 17 వరకు తయారు కాకుండా యూనివర్సులు, గెలాక్సీలు, మళ్ళా బ్రహ్మాండాలు అనంతంగా తయారు కాకుండా స్థూల ప్రపంచం పడిపోకుండా దాన్ని 200 కళలు గల మల్టీవర్స్గా కొత్తగా తయారు చేయాలి అని ప్లాన్ చేశాము. ఆ కొత్తగా తయారు చేసినటువంటి ఆ మల్టీవర్స్కి మాలిక్ లాగా అయ్యేటువంటి వాళ్ళు 108 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు 108 మంది పురుషులు, ప్రకృతి. పూర్తిగా మల్టీవర్స్ను పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలు. దీనిలో 100 కళల కాలగ్నిలో కూడా ఏ జీవాత్మలైతే మరి దగ్ధం కాకుండా ఉంటారో వాడు మాలిక్ అవుతారు. 100 కళల కాలగ్నిలో జీవాత్మలు అసలు మామూలుగా వాళ్ళైతే తక్కువ పవరు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇందులో మెల్ట్ అయిపోతారు. ఇది చెప్పడానికే మనకు అసహనీయంగా ఉంది, అంటే కష్టంగా, బాధాకరంగా ఉంది అంటున్నారు. మనము ఈ దృశ్యాన్ని కూడా చూడలేం. అందుకే నేను నీరు బెహన్కి చెప్పాను, ఏదన్నా కొంచెం ఫార్ములా ప్లాన్ తయారు చెయ్యి, పూర్తి మల్టీవర్స్లో ఉన్నటువంటి జీవాత్మలు ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఈజీగా పొందగలిగే విధంగా ఉండేట్టుకు. ఎందుకంటే బేహద్దు పిల్లలు మరి భూమి మీదకు కూడా వచ్చారు మల్టీవర్స్ను పరివర్తన చేయటానికి. మరి వాళ్ళు మెల్ట్ అయిపోకూడదు కదా, అందుకని ఒక ఉపాయం ప్లాన్ చేస్తున్నాము అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. ఏదో విధంగా జీవాత్మలు అగ్నిలో దగ్ధం కాకుండా ఉండే విధంగా, కాలాగ్నిలో దగ్ధం అవుతున్నామని వాళ్ళకి ఫీలింగ్ రాకుండా కూడా ఉండాలి. అంటే దగ్ధమయ్యే వాళ్ళకు కూడా ఫీలింగ్ రాకుండా ఉండాలి. జీవన్ముక్తి పొందే ఆత్మలు ఈజీగా జీవన్ముక్తిని పొందాలి. ఎందుకంటే బాపూజీ చెప్పారు కదా, మల్టీవర్స్లో G17లో G7 వరకు ముక్తి అయిపోతారు. అంటే ఆ తక్కువ ఆత్మలందరూ 100 కళల కాలాగ్ని వచ్చినప్పుడు కరిగిపోవటం జరుగుతుంది, మెల్ట్ అయిపోవటం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు కూడా మెల్ట్ అయ్యేటప్పుడు బాధాకరంగా లేకుండా ఉండాలి. దానికి ఎంత పవరు అక్కడ నింపాలి, ఏ విధంగా చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. ఏదైనా ఫార్ములా బయటికి తీయాలి అని నేను నీరుకి, అంటే నీరు బెహనుకి చెప్పడం జరిగింది. అంటే నీరు బెహన్ శరీరం వదిలేసి బేహద్కి బేహద్ కళల దగ్గర ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ చేస్తూ అన్నింటి సరి చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నారు బేహద్ కళల నుండి. అందుకని నీరు దీదీకి, నీరు బెహన్కి చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. రీసెర్చ్ కూడా ఆమె చేస్తుంది, ఏదో ఒకటి చేస్తుంది. ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారు. పైన సూక్ష్మంగా పరం లైట్లో కార్యక్రమం అంతా జరుగుతూ ఉంది. నాకైతే నమ్మకం ఉంది నీరు చేస్తుంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ప్రత్యేకంగా ఉన్నారో వాళ్ళకు నేను ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నాను, బేహద్ అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. ఆ ఆత్మలు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా సంపాదనని పోగు చేసుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే మీతో పాటు పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఆ పవర్ మీకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. పైన ఆత్మల యొక్క పవరే పనిచేస్తుంది. శరీరం పవరు, స్థూలమైన పవర్స్ లేవు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఎంత పవర్ని నింపుకుంటారో, అంటే వరదాన రూపంలో
పురుషార్థ రూపంలో త్యాగము తపస్సు చేసి మీరు ఎంతెంతగా పవర్ నింపుకుంటూ ఉంటారు, ఈ పవరే అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఇంకేది పనిచేయదు అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు హద్దులో వస్తువులు ఏమి ఇచ్చినా కూడా ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు. విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఏదైతే జ్ఞానదానం మేం మహాదానం అని అంటూ చేస్తూ ఉన్నారు, ఇచ్చేటువంటి పిల్లలకి భాగ్యం పుణ్యము తయారవుతుంది, ఆత్మల్లో పవరు కూడా నిండుతూ ఉంటుంది. ఈ సహయోగం తప్పకుండా చేయాలి. చాలా గొప్ప సహయోగం ఇది. అంటే జ్ఞానదానమే మహాదానం, అంటే జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచుతూ ఉండండి. చాలా గొప్ప సహయోగం ఇస్తూ ఉన్నారు, చాలా గొప్పది. ఈ పిల్లలకు బేహద్దు అవినాశి భాగ్యం పవరు లభిస్తూ ఉంది. ఏం భాగ్యం లభిస్తుంది? ఆత్మలకు పవర్ ఎలా లభిస్తుంది? ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ పిల్లలైతే 100% పవర్ కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకి గిఫ్ట్ కూడా నేను 100% పవర్ అని చెప్తూ ఉన్నా. ఎవరెవరికైతే నేను గిఫ్ట్ రూపంలో ఇచ్చానో రెగ్యులర్ కూడా భాగ్యము తయారవుతూనే ఉంటుంది. పురుషార్థం చేస్తున్నాడు, జ్ఞానదానం పంచుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా పవర్ లభిస్తూ ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఈ గిఫ్ట్ కూడా అందరికీ లభిస్తూ ఉంది అంటున్నారు. అది రెగ్యులర్తో పాటు ఇంకా సేవ చేస్తే డబల్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఆత్మల యొక్క పవర్ని అర్థం చేసుకోండి. 100 కళల పవర్ యొక్క గిఫ్ట్ మీకు లభిస్తూ ఉంది. ఆత్మ దగ్గర ఎంత పవర్ ఉంటుందో అంతగా గిఫ్ట్ మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. 100% పవరు ఒక రెట్టు కాదు, 200 పవరు మీకు లభిస్తూ ఉంది. 300% పెరుగుతుంది, 3 రెట్లు అవుతుంది. 200 పవర్ లభిస్తే డబల్ అవుతుంది. 300% లభిస్తే త్రిబుల్ అవుతుంది. 1000% లభిస్తే 10 రెట్లు పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి పిల్లలు ఇప్పుడు బేహద్దు అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇలాగ మీరు పైకి వెళ్ళినప్పుడు బేహద్దు కళల్లో, బేహద్దు కళల పరంధామంలో మీ లోపల ఎంతైతే పవర్ ఉందో అంత మీకు లభిస్తూనే ఉంటుంది. బేహద్దు బాపుకి సమీపంలో చాలామంది ఉంటారు. బేహద్దు బాపుకున్న సమీపంలో ఉండేటువంటి పిల్లలు బేహద్దు బాపు దగ్గరగా ఉంటూ ఉంటారు. వీరి యొక్క వాల్యూ కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఎక్కువ పవర్ని పొందగలుగుతారు. వాల్యూ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఇంత పవర్ ఉన్న ఆత్మలకు పైన బేహద్దు కళల పరంధామంలో చాలా వాల్యూ ఉంటుంది అంటున్నారు. చాలా గొప్ప స్థితి వీళ్ళది, అందుకని మహిమ కూడా ఉంటుంది. వీరి దగ్గర ఇంత సంపాదన, బలము, పవరు వారు పైకి తీసుకొని వెళ్తారు. అక్కడ పర్సంటేజ్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏ పిల్లలైతే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు సంపాదించుకున్నారో, బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు ఆకారి బాపు చోటురాం బాపూజీ కూడా గిఫ్ట్ రూపంలో ఇస్తారు. ఇంకా కేవలం మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాను, మీరు ఏదైతే గిఫ్ట్ తీసుకున్నారో దాదాజీ తరపు నుంచి వచ్చింది మీకు. మరి మీ బాపు ఉన్నారు కదా, ఆయన కూడా గిఫ్ట్ ఇస్తారు మీకు. తక్కువ 100% అయినా ఇస్తారు, ఇంకా ఎక్కువైనా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకు అంటే ఆయన అకరి రూపంలో ఉండి మరి బాపును ప్రత్యక్షం చేసే పిల్లలకి మరి బాపు కూడా ఇస్తారు కదా. ఆయన ఇష్టం, 100% ఇవ్వచ్చు, ఇంకెంతైనా ఇవ్వచ్చు. గిఫ్ట్ లభిస్తుంది. రెగ్యులర్ భాగ్యము అనేది వేరేది, ఇక సేవతోటి వచ్చేది వేరు. ఇలా గిఫ్ట్ మీకు లభిస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సమయం యొక్క లెక్కతోటి గిఫ్ట్ అనేది వస్తుంది. నేను ఫస్టే చెప్పాను, ఇషారా ఇచ్చాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇది నవంబర్ 2025 వరకు ఈ సంపాదన తనువు, మనసు, ధనం, సమయం, సంకల్పం, శక్తితోటి ఎంతగా ఈశ్వరీయ సేవ చేస్తూ ముందుకు వెళుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా భాగ్యం అనేది లభిస్తుంది. జ్ఞానదానమే మహాదానం. మనము ప్రపంచంలో
జ్ఞానము చేర్చటం జరుగుతుంది. ఎవరికి ఎంత భాగ్యం లభిస్తుందో అంత. 2025 వరకే ఇది కూడా. ఫస్ట్ అంటే 2025 నవంబర్ వరకే అది కూడా. జ్ఞానము అనేది అంతా వ్యాపింప చేయాలి, ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఆ టైంలో 100% భాగ్యము, రెగ్యులర్ భాగ్యము రెండూ కలిసి ఉంటూ ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా గిఫ్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది 100% లభిస్తూ ఉన్నది. 2025 తర్వాత 2 నవంబరు 2025 తర్వాత ఒక సంవత్సరం అన్నమాట. దాని తర్వాత మీరు ఏది చేసినా కూడా 50% లభిస్తుంది. మరి 2025 నవంబర్ వరకు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్లకు 100% లభిస్తుంది. 25 నుండి ఫస్ట్ 26 వరకు ఇది కూడా. 26 తర్వాత ఈ 50% కూడా 26 తర్వాత మళ్ళా 25% అవుతుంది. ఇలాగ బాపూజీ 27 వరకు 25 రెగ్యులర్ భాగ్యంతో ఇక ప్రాప్తి కూడా అలాగే లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇక తర్వాత రెగ్యులర్గా భాగ్యము ఏదైతే ఉన్నదో గిఫ్ట్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. ఇక తర్వాత భాగ్యం తయారయ్యేది లేదు. మీరు ఏదై సేవ చేయలేరు. తనువుతోటైనా, ధనంతోటైనా, మనస్తోటైనా సేవ చేసే ఛాన్స్ అనేది లభించదు. ఆ టైంలో ఏమి చేయలేరు, చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. నా దృష్టిలో జ్ఞానదానం, మహాదానం అంటే వినేవాళ్ళు, చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు. ఎందుకు అంటే స్థూలంగా ఇప్పుడు పిల్లలు జ్ఞానదానం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని అన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి పంపించటమే ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సినటువంటి సేవ. మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో, వాట్సాప్లో లింకులు షేర్ చేస్తూ ఉంటే ఆత్మలకి సందేశం అందించిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు. పిల్లలు బేహద్ అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. తర్వాత మీరు చేయలేరు. పరం లైట్ యొక్క ప్రాప్తి ఇప్పుడే లభిస్తుంది. మీరు యోగం చేస్తే, పురుషార్థం చేస్తే పరం లైట్ యొక్క ప్రాప్తి లభిస్తుంది. అప్పుడు చాలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా అంతిమ సమయం అనే అనుకోండి, ఇక ముందు ముందు చేసేది ఉండదు. ఎవరైనా బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా కావాలి, బేహద్కే బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా కావాలి అంటే మల్టీవర్స్ యొక్క మాలిక్గా కాగలుగుతారు. భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి, ఎంత కావాలనుకుంటే అంత. ఇప్పుడు అంతిమం అన్నట్టే మనము ఇంక తర్వాత ఛాన్సు తీసుకోలేము అనే మీరు సంకల్పంలో ఉంటే ఇప్పుడే చేసుకోండి, ఇంక ఛాన్స్ ఉండదు తర్వాత. అందుకే నేను అడ్వాన్స్గా చెప్తూ ఉన్నాను. అడ్వాన్స్గా చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటి అంటే బేహద్ అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నటువంటి టైము మీ అందరికీ ఇవ్వాలనే అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. 100% మీ ఇప్పుడు తయారు చేసుకోండి. లేకపోతే వచ్చే సంవత్సరం చేద్దాంలే అనుకుంటే 50% వస్తుంది. 27 తర్వాత 25%. ఇక ఛాన్స్ లేదు. సేవ చేయను లేరు, ధనము పెట్టను లేరు, మనసును పెట్టను లేరు, శరీరాన్ని పెట్టను లేరు. ఇక లైవ్ కూడా ఏమీ రాదు, ఇంక లభించేది లేదు. అందుకని అప్పుడు బాధపడతారు, అయ్యో ఛాన్స్ లేదే, ఇప్పుడు మేము పెట్టాలనుకున్నాము అని, సేవ చేయాలనుకున్నాము, అవకాశం లేకుండా పోయిందే అని. బాపూజీ నేను ముందే చెప్పాను అంటున్నారు. భారత్ రక్షించడానికి పాత్ర మీరు బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 పాత్ర అది. భారతదేశాన్ని రక్షించాలి. ఈ పార్ట్ 3వది. భారతదేశాన్ని ఎలా రక్షించాలి అని నేను ముందే చెప్పాను. అది పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3గా మనము బాపూజీ వీడియోలను 7-8 పార్ట్స్ తయారు చేసుకుంటాం, హిందీ, తెలుగు. ఏం చెప్పారు మళ్ళా ఒకసారి వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. ప్రపంచం ఏమవుతుంది, పూర్తిగా మల్టీవర్స్ ఎలా మారుతుంది, ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పేశాను అని అంటూ ఉన్నారు. అందుకనే ఇప్పుడు
మరి రెండవ డైరెక్షన్ ఇవ్వటం కూడా జరుగుతూ ఉంది. రెండో డైరెక్షన్ ఏం చెప్తారో బాపూజీది మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో విందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివార్